So in last class, we were discussed some introduction part of the branch account, what is branch and types of branch, and the important journal entries to be passed in the books of head office of each branch, how they maintain all books of accounts, and what are the accounts opened by those branches. Sorry, account opened by the head office of those branches who are under their control. So this is the common pro forma of branch account. Very simple. So here opening stock and opening. Once again, I am repeating. All of you, can you hear? No. Start. You can unmute and reply me. Shall we start? Just respond me. Yes, ma'am. Okay. So this is the pro forma of a branch accounting. Already we discussed about this. So very simple format. Debit side, how many entries are there? First, opening balances, that entry, one entry. Goods sent to branch, second entry. Then cash or bank account for the expenses account, that is the cash account, cash sent by the head office to the branches for their expenses. So debit side only 3 entries, and credit side, that is bank or cash account, that is for cash sales or sales amount received by the head office from the branches. Then if any goods are returned, then for that entry we should credit that to the branch account, that is by goods sent to branch return. Then closing stocks and closing petty cash if any. So only ikkade 3 entries bartade, ikkade 3 entries ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿದ. ಆಮೇಲೆ if credit side, if it is more, then you will get the credit side total balance is more, then it is, you will get the debit side balancing figure, that is called as profit. So we will show it as a general profit and loss account, to general profit and loss account. If debit side is more than the credit side, then the whatever the balancing figure you will get at credit side, that is considered as loss. Very simple pro forma is there, easy to remember. So we have completed one problem, that is Vikas of Vijaypur. Vijaypur has opened, this problem is already over. So we'll go for one more problem, that is Manasi Traders. Okay, can you see? No, Manasi Traders has a branch at Nagpur. So Manasi Traders, it is the head office and it has a branch at Nagpur. From the following particulars, prepare branch account in the books of head office. So head office account alli ನೀವು Nagpur branch the accounts ನೀವು prepare ಮಾಡಬೇಕು. So information they have given to you, that is stock on 1/1/2002, that means opening stock. Then that is 40,000 rupees amount. Then petty cash on 1/1/2002, 400 rupees. Then goods sent to branch during 2002, that is during the year, it is 1 lakh rupees. Then cash is sent to branch during 2002. So for what they have sent, for paying salary 12,800, for rent 4,000 rupees, for petty cash, for meeting any petty cash expenses, for that 3,006 rupees. This total amount, total cash is sent to the branch by the head office for meeting the expenses of the branches. Entry salary ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ ಬೇರೆ ಏನೋ expenses na meet ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ head office branch ಗೆ amount ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. Either it may be sent by cash or by through account only. So if it is cash, then you should show it as a cash. Otherwise, if it is paid through check, or if a check is sent to the branch, that means you have to show it as a bank. So to cash or bank ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Suppose ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So each amount expenses ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Then goods returned by the branch during the 2002 is 4,000. So total 1 lakh worth rupees ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಒಂದು 4,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದನ್ನ
ಹೇಳ್ರಿ. ಅಜಿತ್ ಮಾಕನ್ನವರ್. Yes, ma'am. Yes, just mute your audio. Okay, ma'am. Okay. So here goods returned by the branch during 2002 it is 4,000. It is received by the head office from the branch. Then cash received from branch. So here cash received from the branch, that means sales. So cash received from the branch is sales. So sales amount is, who is this? Ajit, just mute your audio. You are disturbing others. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, first mute. Okay, ma'am. Okay. So next entry, stock on 31st December 2002. That means closing stock. Then petty cash on 31st December 2002. So how to prepare a branch account? Already I solved this problem that I will show. So for first entry, opening balances. Okay. I'll show here. Just wait. So you are going to prepare the branch account in the books of head office. So so it is branch account. So here first entry is for opening balances. Okay, so opening balances. Yave opening balances idavri? Opening stock, then opening petty cash. Correct? First entry. If you know the that if you remember that pro forma, you will come to know opening balances are taken here. So opening stock and opening petty cash. Eshtitri amount? Then in on format. Okay. Next, first entry opening stock and second entry opening petty cash. Then I'm just showing you once again, just to remember, I'm showing you this account. Then goods sent to branch. Correct? Goods sent to branch. Then cash for expenses. Cash is text is two entries ಬರ್ತಿದ್ದು. Correct? So so let me know what is the amount. Opening stock ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So opening stock ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I'll just show you format, then we'll go for solved example. So where I solved that? 40,000. Okay. So we'll see. First, I'm just showing you format once again. So here, goods sent to branch. Goods sent to branch. It is for return. Return. Then next entry, by cash or bank for sales amount. Then by closing stock, then by closing petty cash, closing
petty cash. Very simple format it is. Okay, this is the format of branch account in the books of head office. So we'll see the problem now. Okay, we'll go for problem. See here. Okay. Mansi Traders. So opening stock is 40,000 and opening petty cash is 400. So I'm writing amounts here. That I'll show here. Okay. In the solved problem. In the books of Mansi Traders, here you can see in the books of Mansi Traders, Nagpur branch account. So 2 balance brought down. That means 2 for opening balances, 2 opening stock. So opening stock estimated 40,000 in the problem. You can see 40,000. Stock on 1 on 2002 is 40,000. Opening petty cash is 400. That amount I have written here in the solved example. So in solution, I have written already opening stock 40,000 and opening petty cash 400. Then second transaction is for goods sent to branch account. So goods sent to branch is how much amount is, what is that amount? Here it is. Goods sent to branch 1 lakh rupees. So 1 lakh is written here. Okay. 1 lakh rupees. Then for cash expenses or whatever the amount sent for expenses for meeting the expenses, here to cash account for expenses. So salary it is 12,800, rent 4,000 rupees, petty cash 3,600. Total, if you total these 3 items, you will get total amount 20,400. So debit side entries are over. Next, credit side entries. If any goods returned, here I show, sorry, one second. I have already shown you this goods sent to branch if there is a return. So we'll see in the problem there is one return is there. Worth is 4,000, correct? 4,000 worth goods return madidare branch noru head office ge. So by goods sent to branch, that is goods returned 4,000 rupees. Then by cash, second entry in credit side, by cash for which is meant for cash received from the branch in the form of sales, that is 1,32,000 rupees is there in problem. You can see here 1,32,000 rupees. Then closing petty cash and closing stock yesterday 48,000 closing stock, 800 petty cash. That amount I have written here. By balance carried down, closing stock 48,000, cash 800. If you total all these sums, so you will get always obviously credit side is more because it is 1,32,000, 4,000 plus 48,000 plus 800. Ella add madidre nimge 1,84,000 nimge amount bartada, which is more than debit side amounts. That is either 1,40,000, 40,400 plus 1 lakh. That means 1,40,400. Then 20,400. So obviously amount is less than the credit side. So now ಎರಡು side bigger amount na barita idini. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು balancing figure ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, if you calculate through your calculate you will come to know that balancing figure is 24,000. This I have to transfer it. If we should consider this as a profit and it will transfer to the general profit and loss account. Here I had written wrongly. It is not branch account. Here we should write as just correct it, okay? Hello, ma'am. Yes. Branch account branch account ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1 second thought. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ರಿ, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ we should write here general profit and loss account, okay? I'll correct it and will send you these notes. So we should write
instead of branch account, it is P&L account. Okay. Just correct it as a general profit and loss account, which is profit 24,000. So branch account ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಜಿತ? ಹಾ ಮೇಡಮ್. Okay, I will show you once again. Okay. So here it is standard for pro forma of branch accounting. Okay, branch accounting ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಈ ವರ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಸಾರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೀಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಹಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ನವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎರಡೇ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಂತ್ಲಿನೋ ವೀಕ್ಲಿನೋ ಬಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ, 1 lakh ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂದ್ರ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಚೆಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡೋ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರೇ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದಾದ್ರ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದ್ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ನ, ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ವಾರ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾವು 1 lakh rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳದೊಳಗ ನಾವು ಒಂದು 2 lakh rupees ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ
ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಏನೋ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನವರು ವಾಪಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವರ್ತ್ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಾಗ ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದದಷ್ಟ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ which are returned ಅದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತದ, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಅಜಿತ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ನೋ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಏನ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ರೀ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಟ್ಟಿತಾರ, ಅದ ಹೊಳ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೊಳ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಐತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ನವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಳ್ಸಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಇಸ್ಕೋತಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರು ಇಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, we'll move on to again problem. So that is Mansi Traders. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇವೆರಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ 40,400 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ತದ ಗೂಡ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? 1 lakh rupees ವರ್ತ್ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, second entry at debit side, second entry goods sent to branch 1 lakh rupees. Then ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಗಂತ, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಂತ. ಟೋಟಲ್ 12,800, 4,000, 3,600 ಮೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ, 3 ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ 12,800, ರೆಂಟ್ 4,000, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 3,600. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಷ್ಟು? 20,400. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದ ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು. ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 4,000 rupees ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ?
ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ದವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 48,800 ಇತ್ತು. ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮಗ 1,84,000 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1,84,800 ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 24,000. ಆ 24,000 ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we will transfer this to the general profit and loss account. Okay, P&L account, general P&L account. One second. P&L account, general profit and loss account. Okay, you just correct it in your books. Then ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು 1 lakh rupees ಐತಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ನಾಗ್ಪುರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh rupees ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 4,000 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಟು ನಾಗ್ಪುರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000 ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು? 1 lakh rupees. ಸೊ 1 lakh rupees ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನಿ. 1 lakh ಒಳಗೆ 4,000 rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 96,000. We will transfer this to the trading account. So any doubts in this problem? Very simple problem it is. So we are discussing now supplied by the head office and branches sell those goods only for cash. Here no credit system. So ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? Please you people be perfect with the format. It is very simple. So ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಅಭಿಲಾಷ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ. No doubts, madam. Only 37 participants are there today.
Aditya Porwal, are you there? Or you just log in the mobile and went outside? I don't know what happened there. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾಲು ಇಟ್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದಿತ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. Yes, ma'am. ಓಕೆ ಗೌರಿ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಓಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀನಿ. ನಿತಿನ್ ಇದೀರಾ? ನಿತಿನ್? Yes, ma'am. ಎಸ್. Okay, we'll discuss again next topic in next class. Still 2 minutes time is there. You can ask me any doubts. Otherwise, you can leave now. Only